He is a former special public prosecutor for Q branch. He is a CID and he is a panel counsel for SBI Madurai. He is doing criminal trial and appeals in Madras High Court. He is a principal seat and Madurai bench. He has published over 40 articles in law journals and more than 260 cases are reported. He has appeared in many special division bench and he is a full bench in Madras High Court. He is having 25 years of standing experience at the bar and he is a native of Tanjavur. So over to our resource person, Mr. M. Karunanidhi sir. Over to you, sir. Thank you. A very good evening to one and all. This webinar series has been conducted by Legal Eagle and Land Law from Chennai. My sincere thanks to Senior Advocate Madam Adilakshmi Lokamurthy and Madam Roja Ramkumar, and my sincere thanks to all the participants who have joined in this webinar, and my sincere thanks to Mr. Kalayarasan, who is a co-host now, who will share the slide and other important details. இந்த பதிவில் இந்த வெபினார் இன்றைய பிரசங்கம் இன்றைய நிகழ்வை என்னுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் நினைவில் வாழும் உயர்திரு திரு என் கருப்புசாமி வழக்கறிஞர் அவர்களுக்கும், தஞ்சாவூர் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்திலே பல வருடங்கள் அரசு குற்றத்துறை வழக்கறிஞராக இருந்த என்னுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் திரு வி நமசிவாயம் அவர்களுக்கும், என்னுடைய மென்டார் சீனியர் அட்வொகேட் இன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா, ஃபார்மர் ஜட்ஜ் ஆஃப் தி ஹை கோர்ட், ஹானரபிள் மிஸ்டர் SNJ அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி இந்த நிகழ்வை அவர்களுக்கு சமர்ப்பித்து தலைப்பின் கீழே உரையை துவக்கலாம். The topic of the day today is arrest, custody, remand and bail 1, 2, 3. என்ன கைது பண்றதுக்கு உங்கள்கிட்ட வாரண்ட் இருக்கா சார்? என்ன கைது பண்றதுக்கு உங்கள்கிட்ட வாரண்ட் இருக்கா? எப்படி நீங்க என்ன அரெஸ்ட் பண்ணலாம்? என்ன அத்தாரிட்டி இருக்கு? இது பல்வேறு மனதுல இருக்கக்கூடிய செய்தி. அப்படின்னா கைது செய்வதற்கு வாரண்ட் வேணுமா? வாரண்ட் அப்படின்னா என்ன? வாரண்ட் ஆஃப் அரெஸ்ட், அத்தாரிட்டி ஆர் ஆர்டர் ஆஃப் தி learned magistrate or the judge to cause arrest. பதில் வேணும், வேண்டாம். இருக்கு ஆனால் இல்லை. Whether warrant of arrest is a condition precedent to make arrest அப்படின்னு கேட்டா, is a condition precedent to cause arrest. Whether in all the cases, no. ஆக warrant of arrest is necessary and also not necessary. நிறைய பேருக்கு தோணும், ஏதோ COVID-19 கொஞ்சம் சட்டம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு வந்தோம்னா இந்த வெபினார்ல இவரு ஏதோ சொல்லி கொடுக்கலாம்னு வந்தா இருக்குங்கிறாரு, இல்லைங்கிறாரு, குழப்பிக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு. சட்டம் குழப்பமா தான் தெரியும், ஆனா சட்டம் தெளிவா இருக்கு, நம்ம தான் குழம்பிடக்கூடாது. கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர், கிரிமினல் ட்ரையலை தெரிஞ்சுக்கணும்னா எல்லாமே இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
what is cognizable offense, what is non cognizable offense அப்படிங்கறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப எல்லா சட்டங்களுக்கும் அடிப்படை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம். சார் ப்ளீஸ் ஷேர் ஆர்டிகிள் 21. Article 21 of the Constitution of India guarantees right to life, protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. Established by law. So the Article 21 is not absolute. There is an exception. No person shall be deprived of his life or personal liberty. Whether it gives full protection அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the keyword is except according to the procedure established by law. Sir, slide எடுத்துலாம். So except according to procedure established by law அப்படிங்கிறப்ப criminal prosecution is the exception because it is the procedure established by law. So code of criminal will come into play. So whether arrest, to know about the arrest, remand and custody, we must see what is cognizable offense, section 2C, and what is non-cognizable offense as defined under section 2L of Code of Criminal Procedure. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கைது செய்வதற்கு ஒருத்தரோட லிபர்ட்டியை கர்டெயில் பண்றதுக்கு, கைது செய்வதற்கு டு எஃபெக்ட் அரெஸ்ட், டு பிரிவென்ட் ஹிம் டு மூவ், அரெஸ்ட் ஒரு மோட். அரெஸ்ட் எப்பெல்லாம் பண்ண முடியும்? whether in all cases arrest can be effected only after the order or authority given by the court of law? No. Section 2C defines what is cognizable offense. 2C என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, arrest, police officer can arrest without warrant. So without warrant arrest can be effected. That is a cognizable case. So to cause arrest only with the order of the court, only with the warrant, order of the court, that is the warrant, that is defined under section 2L of CRPC. So 2L la தான் a police officer can arrest except by the order of the court. So non-cognizable case la police officer can arrest. So non-cognizable case means an offense for which, and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. So இந்த என்னுடைய கைது செய்வதற்கு வாரண்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கலாம்னா எந்த கேஸ்ல கேட்க முடியும் அப்படின்னா, only in respect of a non-cognizable case. So in a case, in a cognizable case, arrest can be made without a warrant. So இப்போ ஒரு விஷயம் நமக்கு தெளிவாயிட்டு, எப்ப அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, காக்னிசபிள் கேஸ்ல அக்யூஸ்டா இருந்தால், ஒரு காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ்ல அக்யூஸ்டா இருந்தா கைது செய்வதற்கு வாரண்ட் தேவையில்லை. சோ சரி, இப்ப அரெஸ்ட் அப்படின்னா அரெஸ்ட் எப்பெல்லாம் பண்ண முடியும், எது மிக முக்கியம் கைது பண்றப்ப அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, மொத்தம் 22 ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல ரொம்ப முக்கியமானது செக்ஷன் 60A ஆஃப் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் 1973. செக்ஷன் 60A டிஃபைன்ஸ் என்ன சொல்றாங்க செக்ஷன் 60A அப்படின்னா, arrest to be made strictly according to the code of criminal procedure, strictly to the procedure under this code of criminal procedure. 60A சொல்றாங்க arrest can be made only as per the procedure according to the code of criminal procedure. சரி, இப்ப ஒரு கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடுக்குள்ள போனோம். சிஆர்பிஸ்ல எத்தனை வகையான வழக்குகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 2 வகையா சொல்லலாம். பாருங்க, செக்ஷன் 60A
arrest to be made strictly according to the code. No arrest shall be made except in accordance with the provisions of this code or any other law for the time being in force providing for arrest. So கைது செய்வதற்கு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 1973 சொல்லப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றி மட்டும்தான் கைது செய்ய முடியும். செக்ஷன் 60A ஆஃப் CRPC டிஃபைன்ஸ். சரி, இப்ப நான் சொன்ன மொத்தம் 2 வகையான வழக்குகள், குற்றவியல் வழக்குகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. DR, டாக்டர் என்பதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். டாக்டர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். செக்ஷன் அந்த டிக்கு முன்னாடி ஒரு 2 போடுங்க. then it will be a 2D. ஆருக்கு முன்னாடி ஒரு 2 போடுங்க. 2R, 2D and 2R. 2D defines complaint. So criminal trial ஒரு வழக்கு institution of cases on a police report. Section 2R says what is police report. Section 2D defines what is complaint. So 2D 2R ஐ ஞாபகம் வைத்துக்கணும். ஒரு கிரிமினல் கேஸ்க்குள்ள நுழைறோம்னாலே we must know what is complaint and what is police report. Section 2D defines what is complaint. Complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report. Section 2D ல keyword என்னன்னா but does not include a police report. So police report அப்படிங்கிறது வேறு, complaint அப்படிங்கிறது வேறு. So at least 2R. Police report defined under section 2R. Police report means a report forwarded by a police officer under section 173(2) CRPC. பாருங்க, police report means a report forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 2 of section 173. இப்ப ஜெனரலா குற்றவியல் வழக்குல ஒண்ணு சொல்லுவோம், என்னன்னா குற்ற அறிக்கை, அதாவது சார்ஜ் ஷீட் அப்படிம்போம். சோ சிஆர்பிசில சார்ஜ் ஷீட் நம்ம சொல்லப்படவில்லை. 173 சப் கிளாஸ் 2ல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபைனல் ரிப்போர்ட். முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செஞ்சவுடன் வழக்கு, குற்ற வழக்கு புலன் விசாரணை ஆரம்பிச்சிடும். இந்த புலன் விசாரணை இறுதி அறிக்கையில முடியும் 173(2)ல. இந்த முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செஞ்ச உடனே முதல் தகவல் அறிக்கையினுடைய ஆரம்பம் குற்ற புலன் விசாரணை ஆரம்பிக்குது. இப்ப இந்த குற்ற புலன் விசாரணை ஆரம்பிக்கிறப்போ ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கட்டம் தான் கைது, அரஸ்ட் அப்படிங்கிறது. செக்ஷன் 41. செக்ஷன் 41 கைது செய்ததற்கு பின்னால் அந்த கைது செய்யப்பட்டவரை 24 மணி நேரத்துக்குள்ள நீதிமன்றத்தில் நியரஸ்ட் ஜுடிஷியல் சார் 41 இருக்கட்டும், சரி, நீதிமன்ற நடுவரிடம் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு பின்னால் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி, ஜுடிஷியல் கஸ்டடிக்கு பிறகு பெயில். பெயில்ல பெயிலபிள் அஃபென்ஸ், நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ், பெயில், ட்ரையல் அஃபென்சஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ட்ரையபிள் பை கோர்ட் ஆஃப் செஷன் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். நான் இந்த அமர்வை 3 வகையாக பிரித்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஒன்னு, அதனாலதான் பெயில் 1, 2, 3 அப்படின்ற தலைப்பு கொடுத்திருந்தோம். பெயில் 1 ப்ரீ காக்னிசன்ஸ் ஸ்டேஜ், ப்ரீ காக்னிசன்ஸ் ஸ்டேஜ். 2 போஸ்ட் காக்னிசன்ஸ் ஸ்டேஜ். 3 போஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஸ்டேஜ். ஒரு வழக்கை 3ஆ பிரிச்சுக்கலாம். புலன் விசாரணை, புலன் விசாரணை முடிந்து வழக்கு விசாரணை, வழக்கு விசாரணை முடிந்ததற்கு பிறகு தீர்ப்புக்கு பின்னால். புலன் விசாரணை 1, வழக்கு விசாரணை 2, தீர்ப்புக்கு பின்னால். தீர்ப்பு 2 வகைப்படும். 1 விடுதலை அல்லது தண்டனை, விடுதலை அல்லது தண்டனை. சோ விடுதலை அல்லது தண்டனை. சோ 3 வகையாக இந்த அமர்வை பெயில் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழ் கொண்டு செல்லலாம். இப்ப செக்ஷன் 41 பார்ப்போம். when police officer may arrest without warrant. செக்ஷன் 41ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, any police officer may without an order from a magistrate and without a warrant arrest any person who commits in the presence of a police officer a cognizable offense against whom a reasonable complaint has been made
or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense. இப்ப கைது செய்தணும் அப்படின்னா நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவு இல்லாமல் வாரண்ட் இல்லாமல் கைது செய்யப்படணும்னா செக்ஷன் 41 படி காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் இருக்கணும். ஒரு போலீஸ் ஆபீசருக்கு முன்னாடி ஒரு காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் குற்றம் நடைபெற்றிருக்கணும். இல்லைன்னா காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் செய்திருக்கிறாங்கிறதுக்கு கிரெடிபிள் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும். ஆர் ரீசனபிள் கம்ப்ளைண்ட் அவரிடம் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தா அரெஸ்ட் பண்ணப்படலாம். இப்ப செக்ஷன் 41A அப்படிங்கிற புதிய ப்ரொவிஷன் வாஸ் இன்ட்ரோடியூஸ்ட். செக்ஷன் 41A வாஸ் இன்ட்ரோடியூஸ்ட். செக்ஷன் 41A என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 7 வருடத்துக்குள்ள உள்ள வழக்குகள்ல தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய வழக்குகள்ல போலீஸ் ஆபீசர் ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். செக்ஷன் 41A நோட்டீஸ் ஆஃப் அப்பியரன்ஸ் பிஃபோர் போலீஸ் ஆபீசர். தி போலீஸ் ஆபீசர் shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of subsection 1 of section 41 issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion against exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such place as may be specified in the notice. So 7 வருடத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வழக்குகள்ல செக்ஷன் 41A நோட்டீஸ் கொடுக்கிறது கட்டாயம். இப்ப அந்த நோட்டீஸ் கொடுத்து எவேட் பண்ணா the accused can be arrested. இப்ப அரஸ்ட்ல மொத்தம் 22 செக்ஷன் சொன்னேன். செக்ஷன் 46 என்ன சொல்லுது? அரஸ்ட் ஹவ் மேட், அன்னெசரியா ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ண முடியாது. அரஸ்ட் கைது செய்யப்பட்டவருக்கு கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரெஸ்ட் சொல்லணும். கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அரெஸ்ட் சொல்லணும். அதுக்கப்புறமா கைது செய்யப்பட்டவருடைய உறவினர்களுக்கு தகவலை சொல்ல வேண்டும். கைது சம்பந்தமாக இந்த இடத்துல இன்ன வழக்குக்காக கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை தகவல் சொல்லணும். கைது குறிப்பானை தயார் செய்ய வேண்டும். இப்ப இந்த கைது செய்யறது சம்பந்தமாக உள்ள தீர்ப்புகளை பார்க்கலாம். கைது செய்வது சம்பந்தமாக உள்ள தீர்ப்புகளை பார்க்கலாம். DK பாசு வெர்சஸ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற வழக்குல உச்சநீதிமன்றம் கட்டளைகள் கொடுத்திருக்கிறாங்க. என்னென்ன விதிமுறைகளை ஒருவரை கைது செய்வதற்கு கடைபிடிக்க வேண்டும். ஏன்னா ஆர்டிகிள் 21 ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் வில் கம் இன் டு பிளே. கைது செய்த உடனேயே ஆர்டிகிள் 21 வில் கம் இன் டு பிளே. ஒருவரை அவருடைய லிபர்ட்டியை தடுத்து வைக்கிறதுனால அரசியலமைப்பு சட்டம் உறுப்பு 21 வரும். அதனால கைது என்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை. இப்ப இந்த கைது செஞ்சாச்சு. கைது செஞ்சு எவ்வளவு நாள் அவரை வச்சுக்கலாம்? கைது பண்ணிட்டார், கைது பண்ணி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சிருக்கிறோம். கைது பண்ணி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிறப்ப இப்ப COVID-19 மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. ரொம்ப நேரமா வேலைகள் இருக்கு, அல்லது பெரிய பக்கத்துல பல வழக்குகள் நடந்து போச்சு, அமர்வு வழக்குகள் நடந்து போச்சு, இருக்கக்கூடிய காவலர்கள் ரொம்ப குறைவான பேர் தான் இருக்கிறாங்க. அதனால ஒரு 2 நாள் கழிச்சு நீதிமன்றத்துக்கு அழைச்சிட்டு போலாமா அப்படின்னு கேட்டா கூடாது. உடனே 24 மணி நேரத்துக்குள்ள கைது செய்யப்பட்ட நபர் ஆஃப்டர் அரஸ்ட் செக்ஷன் 57 படி வித்தின் 24 ஹவர்ஸ் கைது செய்யப்பட்ட நபரை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும். நியரஸ்ட் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும். முன்னிலைப்படுத்தணும்னு நீதிபதிக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்கு அப்படின்னா செக்ஷன் 167 subclass 1 and 2 will come into play. செக்ஷன் 167 1 and 2. இப்ப கைது செய்த நபருக்கு தகவல் தெரிவிக்கணும். கைது செய்யப்பட்ட நபர்கிட்ட பிணையில் செல்வதற்கான உள்ள உரிமைகளை பற்றி அவருக்கு எடுத்து சொல்லணும். கைது செஞ்ச ஆபீசர் அவருடைய உறவினர்களுக்கு கைதை தகவல் தெரிவிக்கணும். கைது செய்யப்பட்ட நபரிடம் அவர் பிணையில் செல்வதற்கான காரணங்களையும் அவருக்கு அதற்கான உரிமைகள் உள்ளது என்பதையும் இப்படி சொல்லணும். சரி, இப்ப கைது செஞ்சு 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள அவரை
நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தணும். இப்ப முன்னிலைப்படுத்தியாச்சு. என்ன பண்ணுவாங்க கோர்ட்ல? இரண்டு வகையான கஸ்டடி இருக்குது. கைது செய்யப்பட்டவங்க இரண்டு வகையான கஸ்டடி இருக்கு. ஒன்னு போலீஸ் கஸ்டடி, இன்னொன்னு ஜுடிஷியல் கஸ்டடி. போலீஸ் கஸ்டடி எடுத்த உடனேயே போலீஸ் கஸ்டடி has not been recognized by Indian law. போலீஸ் கஸ்டடி has not been recognized by Indian law. எடுத்த உடனே என்ன பண்ணணும்னா ஒன்லி ஜுடிஷியல் கஸ்டடி. ஒரு சந்தேகம் வரலாம், கைது செய்யப்பட்ட நபரை வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலமா இப்ப கோர்ட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போக முடியல, எங்க பார்த்தாலும் கோவிட், அவரை வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமா நீதிமன்றத்துல முன்னிலைப்படுத்தலாமா, இல்லைன்னா வெறும் அரெஸ்ட் மெமோவும் காவல் அடைப்பு அறிக்கையை மட்டும் ஒரு காவலர் எடுத்துட்டு போய் நீதிபதி கிட்ட கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நோ. முதல் முறையாக கைது செய்யப்பட்ட நபர் கட்டாயமாக நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்துக்கு முன்னாடி நீதித்துறை நடுவருக்கு முன்னால் முன்னிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது கட்டாயம். சார் 167 சப் கிளாஸ் 1 ப்ளீஸ். 167 சப் கிளாஸ் 1. சரி, இப்ப வந்து கைது செஞ்சாச்சு. கைது செஞ்ச நபரை நீதிமன்றத்துல ஆஜர்படுத்திட்டாங்க. இப்ப ஆஜர்படுத்தினா உடனடியா அவரை வந்து கஸ்டடியில வச்சிடலாமா? ஒரு கைது செஞ்சிருக்கிறாங்க, கைது செஞ்ச நபரை நீதித்துறை நடுவர் முன்னாடி முன்னிலைப்படுத்திட்டாங்க. இப்ப ஜுடிஷியல் கஸ்டடி, நீதிமன்ற காவல் அல்லது போலீஸ் கஸ்டடி கொடுக்கலாமா, இல்ல ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாமா? எதன் அடிப்படையில ஒருவரை நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்தலாம்? எதன் அடிப்படையில் காவலர்களுடைய வேண்டுகோள், இந்த போலீஸ் ஆபீசரோட ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் ரிமாண்ட ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நோ டவுட் தி ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹஸ் காட் எவரி ரைட் டு ரிஜெக்ட் தி ரிமாண்ட் ஆல்சோ. இப்ப காவல் அடைப்பு கோரி ஒரு மனுவை நீதிமன்றத்துல தாக்கல் பண்றாங்க, போலீஸ்லயும் தாக்கல் பண்ணிருக்கிறாங்க. என்னென்ன பாராமீட்டர்ஸ், எந்த பாராமீட்டர்ஸ் அடிப்படையில நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டா செக்ஷன் 167லயே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 57 and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded. எப்போ ஒருத்தர காவல் அடைப்பு கோரி நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்த முடியும்? if there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation shall transmit to the nearest judicial magistrate. அப்படி நியரஸ்ட் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்ன ஆஜர்படுத்துறப்ப என்னெல்லாம் அந்த நீதித்துறை நடுவர் முன்னாடி சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, புகார், அதுவரை சேகரிக்கப்பட்ட சாட்சியங்கள் மற்றும் entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to such magistrate. So இப்ப செக்ஷன் 167 சப் கிளாஸ் 1 CRPC ல shall at the same time forward the accused to such magistrate அப்படிங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் இதுல கீ வேர்டு. and shall at the same time forward the accused to such magistrate என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுனால முதல் முறையாக கைது செய்யப்பட்ட நபரை நேரடியாக ஆஜர்படுத்த வேண்டியது கட்டாயம். சரிங்க சார், அவர் ஆஸ்பத்திரியில இருக்கிறார், சடனா ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு, என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப வெறுமனே ஒரு பேப்பரை வச்சு ரிமாண்ட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நோ. நீதித்துறை நடுவர் கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் படி நீதித்துறை நடுவர் நேரடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று அவரை பார்த்து அந்த காவல் அடைப்பு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு ஒருத்தர் மருத்துவமனையில இருக்கிறப்ப காவல் அடைப்பு செஞ்சா
சிறைத்துறை அலுவலர்களுக்கு அது தொடர்பாக அறிக்கை அனுப்பணும், தகவல் அனுப்பணும். சிறைத்துறையில அந்த ஆவணங்கள்ல இன்ன நபர் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு முன்ன காவல் அடைப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் என்கிற பதிவு வரணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, பின்னர் விசாரணைக்கு பிறகு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டால் செக்ஷன் 428 படி செட் ஆஃப் வர்றதுக்காக பதிவு வேணும். சரி, இப்ப இதுல நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், a copy of the entries in the diary has to be produced. A copy of the entries in the diary has to be produced before the magistrate. முதல் முறையாக காவல் அடைப்புல என்ன கொண்டு போனோம்? புகார், முதல் தகவல் அறிக்கை, என்ட்ரிஸ் இன் தி டைரி, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைரி கொடுக்கணும், அக்யூஸ்ட நேரடியாக ஆஜர்படுத்தணும். அது மாதிரி ஆஜர்படுத்துறப்ப மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணணும்? ஒட்டு மொத்தமா இந்த நிறைய கோவிடா இருக்கு, ஒரு 3 மாசத்துக்கு ரிமாண்ட் அப்படின்னு செய்ய முடியுமா? கிடையாது, கிடையாது. The magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction. So nearest judicial magistrate ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, அவருக்கு jurisdiction இல்ல, no doubt he can cause remand. The magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit. Section 167ல ரிமாண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படவில்லை. டீடென்ஷன், கைது செஞ்சு ஒருத்தரை டீடைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க போலீஸ். The detention has been authorized by the judicial officer. Section 167 subclass 2ல என்ன சொல்றாங்க? The detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in the whole. So 15 நாட்களுக்கு அதிகமாக முதல் ரிமாண்டு பண்ணக்கூடாது. சரி, இப்ப இந்த ரிமாண்ட் பண்றாங்க இல்லையா, ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு எந்த சட்டம் அதிகாரம் கொடுக்கறதுன்னா 167 சப்கிளாஸ் 2 சொன்னோம். இப்ப இது வரம்பற்ற அதிகாரமா, வரம்பற்ற அதிகாரமா, லிமிட்டேஷன் ஏதாவது இதுக்கு இருக்கிறதா? லிமிட்டேஷன் இந்த ரிமாண்ட் பண்ணக்கூடிய பவருக்கு ஏதாவது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா 167 சப்கிளாஸ் 2 A2, 167 சப்கிளாஸ் 2 A2, 60 or 90 அப்படிங்கறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 60 or 90 வக்கீல்கள் நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? 167 சப்கிளாஸ் 2 A2 மட்டும் தான் ஞாபகம் வர வேண்டும். சார் நெக்ஸ்ட் சார் செக்ஷன் ஸ்லைட் எடுத்துடலாம். இப்ப ரிமாண்ட் டு கஸ்டடி வருது. இப்ப இந்த ரிமாண்ட் டு கஸ்டடி ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் பாக்குறார். முதல் தகவல் அறிக்கை, ஃபர்ஸ்ட் டேரி இதெல்லாம் பாக்குறார். ஒரு ரிமாண்ட் காவல் அடைப்பு அறிக்கையில தி இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆபீசர் ரிக்வெஸ்டட் டு ரிமாண்ட் தி அக்யூஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் 302 IPC 302ல ரிமாண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். ஆனா காயம்பட்ட நபர், அவருக்கு தலையில காயம்பட்டிருக்கு, நெஞ்சில கத்தியால் குத்தப்பட்டிருக்கு, அவசர சிகிச்சை பிரிவுல சிகிச்சையில் இருக்கிறார். உடனடியா அந்த ஆய்வாளர் என்ன பண்றார்? அந்த மருத்துவமனைக்கு போய் பார்க்கிறார். மருத்துவமனையில டாக்டரை விசாரிக்கிறார். சார், நாங்க ஆபரேஷன் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம், கொஞ்சம் ஆபத்தான நிலையில இருக்கிறார், அவரை காப்பாற்றுவது சற்று கடினம் சார் அப்படின்னு சொல்றாரு. எதுக்கு 2 தடவையா ஒரு ரிமாண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துக்கிட்டு அப்படின்ட்டு முதல் தடவை என்ன பண்றாரு? நாங்க இது மாதிரி டாக்டரை விசாரிச்சோம், அவருடைய வாக்குமூலத்தை இத்துடன் இணைத்து அனுப்பியுள்ளேன், காயம்பட்ட நபர் பிழைப்பதற்கு வாய்ப்பு மிக குறைவு, அதனால ஒரு தடவையா 302க்கு ரிமாண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்கிறார். இந்திய தண்டனை சட்டம் 302க்கு காவல் அடைப்பு கொடுங்கன்னு கேட்கிறார். இப்ப மேஜிஸ்ட்ரேட் கொடுக்க முடியுமா? நோ. ரிமாண்ட் cannot be made mechanically. Learned judicial magistrate has to apply his judicial mind. He has to apply his judicial mind. He has to apply judicial mind on the materials placed before him. It also amounts to taking cognizance. Or magistrate has to apply his judicial mind and then only he can make a remand. Remand எப்ப பண்ண முடியும்? judicial application of judicial mind வேணும். ஸோ இதே சமயத்துல வாட் இஸ் டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் நம்ம பார்த்துருவோம். டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் அப்படிங்கிறது செக்ஷன்
190, section 190 CRPC defines. 190 CRPC defines what is cognizance. Cognizance எந்த வகையில் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத section 190 CRPC ல சொல்லி இருக்காங்க. ஆனா what action of the learned magistrate would amounts to taking cognizance has not been defined. பாருங்க, conditions requisite for initiation of proceeding. Conditions requisite for initiation of proceedings. Initiation of proceedings ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு வழக்கு எப்படி வருது? இரண்டு வகையில வரும். upon receiving a complaint, initiation of proceeding, on complaint, on police report, ரெண்டு வகை தான். இப்ப செக்ஷன் 190 ல என்ன சொல்றாங்க? subject to the provisions of this chapter, any magistrate of the first class and any magistrate of the second class specially empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of any offence. A, upon receiving a complaint of facts which constitute such offence. இந்த இடத்துல upon receiving a complaint means section 2D read with section 200 CRPC. B, upon a police report of such facts. C, upon information received from any person other than a police officer or upon his own knowledge that such offence has been committed. The chief judicial magistrate may empower any magistrate of the second class to take cognizance. இப்ப second class magistrate கிடையாது. So on a complaint or on a police report, judicial magistrate can take cognizance of offences. இன்னொன்றையும் இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். It is only a cognizance on the offences and not against any offender. Cognizance has been taken, cognizance of offences only and not against offender. சரி, இப்ப cognizance எடுக்கிறதுனா என்ன? Cognizance-னா என்ன? What action of the learned magistrate would amounts to taking cognizance அப்படின்னா, as soon as or whenever a learned magistrate applies his judicial mind into the facts, the learned magistrate deemed to have taken cognizance. நான் சார் ஸ்லைட் எடுத்துடலாம். அதாவது learned magistrate எப்பெல்லாம் ஜுடிஷியல் மைண்ட் அப்ளை பண்றாரோ அப்போ ஒரு காக்னிசன்ஸ் எடுத்துட்டாருன்னு அர்த்தம். சரியா? அப்ப ரிமாண்ட் ஆர்டர், ரிமாண்ட் பண்றாரு இல்லையா, அந்த அப்படி ரிமாண்ட் ஆர்டருமே இட் அமௌண்ட்ஸ் டு டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ். ரிமாண்ட் டு கஸ்டடி, ரிமாண்ட் டு கஸ்டடி, சார் செகண்ட் ஸ்லைட் போடுங்க. ரிமாண்ட் டு கஸ்டடி இருக்கு இல்லையா, இட் அமௌண்ட்ஸ் டு டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ். இப்ப சிஆர்பிசில செக்ஷன் 195ல ஒன்னு சொல்லுவாங்க, செக்ஷன் 172 to 188, செக்ஷன் 153A, செக்ஷன் 295A ஐபிசி, இதுலலாம் no court shall take cognizance, prosecution for contempt of lawful authority of public servant for offenses against public justice அப்படிங்கிற தலைப்புல பாத்தீங்கன்னா, no court shall take cognizance of any offense punishable under sections 172 to 188 of the Indian Penal Code of any abetment of or attempt to commit such offense. இப்படி நிறைய வழக்குகள் சொல்றாங்க. இதுல எல்லாம் no court shall take cognizance. இப்ப செக்ஷன் 172ல இருந்து 188, செக்ஷன் 295A, செக்ஷன் 153A ஐபிசி, இதுக்கு எல்லாமே என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, to take cognizance there must be a sanction. No court shall take cognizance of any offense so and so except on the complaint in writing of the public servant concerned or of some other public servant to whom he is administratively subordinate. கீழே பாத்தீங்கன்னா கடைசியா cognizance can be taken only on sanction. சரி, எடுத்துடலாம். சோ இப்ப sanction இல்லாமல் செக்ஷன் 153A 153A or 295A ஒரு அக்யூஸ்ட நீதித்துறை நடுவர் முன்னாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க வித் an application to remand the accused. இப்ப நான் சொல்லியிருக்கிறேன், மேஜிஸ்ட்ரேட் மெக்கானிக்கா ரிமாண்ட் பண்ண முடியாது.
மேஜிஸ்ட்ரேட் மெக்கானிக்கா ரிமாண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆர்டிகல் 21 ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் வில் கம் இன் டு பிளே. இப்ப மேஜிஸ்ட்ரேட் ஜுடிஷியல் மைண்ட் அப்ளை பண்ணா அதுக்கு பேரு காக்னிசன்ஸ் எடுத்துட்டாருன்னு அர்த்தம். செக்ஷன் 195 எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க? நோ கோர்ட் ஷெல் டேக் காக்னிசன்ஸ் எக்ஸப்ட் ஆன் ஏ சாங்ஷன். இப்போ ஒரு கேள்வி வருது, என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ 153A 295A இதுலலாம் சேங்ஷன் இருக்காது, வெறும் எஃப்ஐஆர் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் டைரி இருக்கு, கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு. இப்ப அவரை ரிமாண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டா ஒரு கான்ட்ரடிக்டரியா தெரியும், ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். காக்னிசன்ஸ் எடுக்கிறாரு தான், நோ டவுட். மேஜிஸ்ட்ரேட் ரிமாண்ட் பண்றதுக்கு பேர் காக்னிசன்ஸ், பட் ஃபார் ஏ லிமிட்டட் பர்பஸ். ஸோ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்றாங்க இல்லையா, இன் எ வே லிமிடேஷன் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் டு டேக் காக்னிசன்ஸ், அது எப்ப அப்ளை ஆகும் அப்படின்னா, ஒன்லி when a learned magistrate is considering the final report. செக்ஷன் 173(2) ரிப்போர்ட்டை எப்போ ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கன்சிடர் பண்றாரோ அப்பொழுதுதான் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆரம்பிக்க போகுது. ஸோ at that time only the question of sanction will come into play. So the learned magistrate to pass an order of remand or to authorize the detention under section 161(1) and 2 CRPC, sanction is not at all necessary. Section 153A 295A, authorization of detention can be passed without a valid sanction. Next, so 167. இப்ப கஸ்டடி ஜுடிஷியல் கஸ்டடி தான், போலீஸ் கஸ்டடி கிடையவே கிடையாது. இப்ப போலீஸ் கஸ்டடி உண்டா சார்? எந்த வழக்குகள்ல போலீஸ் கஸ்டடி வேணும் அப்படின்னு கேட்டா, எங்கெல்லாம் கஸ்டடியல் இன்டராகேஷன் ஆஃப் an accused is necessary, எந்த வழக்குகளில் காவலில் வைத்து குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரை விசாரித்து அதன் மூலமாக குற்றவியல் வழக்குகள்ல விசாரணைக்கு தேவையான விஷயங்களை பெற வேண்டும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் இருக்கிறதோ அந்த வழக்குகள்ல மட்டும்தான் போலீஸ் காவல் கொடுக்க முடியும். சரி, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பீரியட் இருக்கா? ஒரு 60 நாள் கழிச்சு கேட்கலாமா, 70 நாள் கழிச்சு கேட்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, வித்தின் தி ஃபர்ஸ்ட் 15 days மட்டும்தான் கேட்க முடியும். காவல் அடைப்பு ஃபர்ஸ்ட் 15 daysல மட்டும்தான் போலீஸ் கஸ்டடி கொடுக்க முடியும். அப்படி கொடுக்கறதா இருந்தா காவல்துறையில இருந்து நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்துல ஒரு மனு கொடுக்கணும். அந்த மனுவுல ஏன் போலீஸ் கஸ்டடி கொடுக்க வேண்டும், இதுவரை என்ன விசாரணை செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற தகவல்களை அந்த மனுவில் சொல்ல வேண்டும். போலீஸ் கஸ்டடி வேணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் அப்படிங்கிறத 167ல ஒரு மனு கொடுக்கணும். முதல் 15 days மட்டும்தான். 167 procedure when investigation cannot be completed in 24 hours. எந்த ஒரு provision of law படிச்சாலும் அந்த provisionுடைய தலைப்பை கட்டாயம் படிக்க வேண்டும். அந்த provisionுடைய தலைப்பையும் சேர்த்து வாசிக்க வேண்டும். இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்துல ஒரு வழக்கு விசாரணை 24 மணி நேரத்துக்குள் முடிந்து விட வேண்டும் அப்படின்னு லா மேக்கர்ஸ் விரும்புறாங்க. ஒரு குற்ற வழக்குல விசாரணை கட்டாயம் 24 மணி நேரத்துக்குள் முடிந்து விட வேண்டும் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணதுனாலதான் செக்ஷன் 57 CRPCல 24 மணி நேரம் வரை டீடென்ஷன்ல வச்சுக்கிறதுக்கு போலீஸ் ஆபீசருக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறது. செக்ஷன் 57 CRPC ஏன் அனுமதி கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா, 24 மணி நேரத்திற்குள் விசாரணை முடியணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ 167(2)A(2)ல 60 நாள் 90 நாள் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டை பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, ஒரு வரம்பை. நோ டவுட் லேர்னட் மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் டேக் காக்னிசன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 190. அதுல சாங்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வைக்கிறாங்க. லேர்னட் மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்டர் செக்ஷன் 167(1 and 2) gives power to the learned magistrate to authorize the detention. ரிமாண்ட் பண்ணுவதற்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஆனா அது முழுமையானதா, அப்சல்யூட்டா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. ஃபைனல் ரிப்போர்ட் வராத வரை, ஃபைனல் ரிப்போர்ட் வரலைங்கிற பட்சத்துல 60 நாள் அல்லது 90 நாள்னு சொல்லி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வைக்கிறாங்க. ஏன் அப்படி சொல்லி கேட்டா,
லா கமிஷனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன். லா கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன்ல தான் இந்த 167(2)(a)(2) அப்படிங்கறத வாஸ் இன்ட்ரோடியூஸ்ட். சோ எப்படியா இருந்தாலும் இந்த புலன் விசாரணையை 24 மணி நேரத்துக்குள்ள முடிக்கணுங்கிறாங்க. அதிகபட்சமா 60 நாள் அல்லது 90 நாள் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. இப்ப இன்னொரு டவுட் வருதுங்க எனக்கு. இந்த ஒரு ஊர்ல மேஜிஸ்ட்ரேட்டே இல்ல, எல்லாருமே ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமுக்காக வெளியூருக்கு போயிடுறாங்க. ஒருத்தர் லீவ்ல போயிடுறாரு, யாருமே இல்ல. இப்ப கைது பண்ணி 23 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் அரை மணி நேரத்துக்குள்ள எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நேரம் முடிஞ்சிருது. நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, வெதர் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் மட்டும்தான் ரிமாண்ட் பண்ண முடியுமா, எக்ஸிகியூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு கேட்டா எஸ். அதாவது சட்டத்துல எக்ஸப்ஷன் இல்லாதே கிடையாது. ஆர்டிகிள் 21ல ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுக்குறாங்க, எக்ஸப்ட் அண்டர் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை லா. அதே மாதிரி 167(2)(a)ல ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. என்னது? 167(2)(a)ல in case of non-availability of judicial magistrate, the investigation officer can produce the accused before the executive magistrate. சரி, எல்லா எக்ஸிகியூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா, எல்லா எக்ஸிகியூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த ஒரு மாவட்டத்துல சில எக்ஸிகியூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு மட்டும் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோட பவரை கன்ஃபர் பண்ணிருப்பாங்க சார். 167(2)(a) 167(2)(a படி notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 2 of 2, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of a sub-inspector, may, where a judicial magistrate is not available. பாருங்க, ஒன்னு, where a judicial magistrate is not available, transmit to the nearest executive magistrate on whom the powers of a judicial magistrate or metropolitan magistrate have been conferred. அப்ப அவர்கிட்ட என்ன கொடுக்கணும்? A copy of the entry in the diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such executive magistrate, and thereupon such executive magistrate may, for the reasons to be recorded in writing, authorize the detention of the accused person in such custody as he may think fit for a term not exceeding 7 days in the aggregate. இங்க இந்த ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கும் எக்ஸிகியூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கும் ஒரு பெரிய வேறுபாட்டை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 1973 மிக தெளிவாக சுட்டிக்காட்டும். இப்போ 167(1)(2)ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிமாண்ட் 15 நாள் கொடுக்க முடியும். செக்ஷன் 309ல கூட பண்ண முடியும். ஆனா எக்ஸிகியூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு பவர் கொடுக்குறாங்க. செக்ஷன் 2(a)ல வேறு வழி இல்லாத பட்சத்துல, மேஜிஸ்ட்ரேட்லாம் இல்லைங்கிற பட்சத்துல ரிமாண்ட் பண்ணலாம். பட் ஃபார் எ டேர்ம் நாட் எக்ஸீடிங் 7 days in the aggregate, அதான் பண்ண முடியும். செக்ஷன் 106 சிஆர்பிசி, செக்ஷன் 106 சிஆர்பிசில பாத்தீங்கன்னா தி பாண்ட் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் அப்படிங்கிற இதுல செக்ஷன் 106ல இருந்து 124 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பிரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் பத்தி சொல்லுவாங்க. பாண்ட் எழுதி கொடுக்கணும், பாண்ட் ஃபார் குட் பிஹேவியர் அப்படின்னு வரும். நிறைய வகையாக பிரிப்பாங்க. அதுல செக்ஷன் 106 வந்து தி பவர் ஆஃப் தி லேர்னட் மேஜிஸ்ட்ரேட், பவர் ஆஃப் தி லேர்னட் மேஜிஸ்ட்ரேட். சாப்டர் 8 சிஆர்பிசில அதை சொல்லுவாங்க. சாப்டர் 8 சிஆர்பிசில சாப்டர் 8 இந்தியன் பீனல் கோட்ல ஒரு கேஸ் நடந்துச்சுன்னா, சாப்டர் 8 இந்தியன் பீனல் கோட்ல கேஸ் நடந்தா எக்ஸப்ட் 153A, B or 154, அப்ப தண்டனை கொடுக்கறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? when a court of session or court of magistrate of the first class convict a person of any offense specified in subsection 2 or abetting of any such so and so, and is of opinion that it is necessary to take security from such a person for keeping the peace, the court may at the time of passing the sentence on such a person
order him to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such a period not exceeding 3 years. Not exceeding 3 years. இப்போ 107, 108, 109, 110 பவர் ஆஃப் தி எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட். 107ல இருந்து 110 வரைக்கும் ஹேபிச்சுவல் அஃபெண்டர்ஸ் கூட டீல் பண்ணுவாங்க. பட் அவங்களுக்கு இந்த எக்ஸீடிங் 3 இயர்ஸுக்கு பாண்ட் வாங்கக்கூடிய அதிகாரத்தை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் கொடுக்கவில்லை. பவர் ஆஃப் த ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டையும் பவர் ஆஃப் த எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டையும் கிளியரா பிரிச்சு காமிக்கிறது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம். சரி, இப்ப செக்ஷன் 167(2A) படி எக்ஸிகூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் ரிமாண்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். சரி, இப்ப ரிமாண்ட் பண்ணிட்டார். ரிமாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன வரும்? ரிமாண்ட் பண்ண உடனே கஸ்டடி, போலீஸ் கஸ்டடி, ஜுடிஷியல் கஸ்டடி. இப்ப ஜுடிஷியல் கஸ்டடிக்கு இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும். அந்த அப்ளிகேஷன்ல என்ன காரணத்துக்காக போலீஸ் கஸ்டடி வேணும், இதுவரை வழக்குல என்ன விசாரிச்சிருக்கிறாங்க, எதன் அடிப்படையில இவரை போலீஸ் கஸ்டடிக்கு கேட்கிறோம், இப்படி போலீஸ் கஸ்டடி கொடுக்கலன்னா இந்த வழக்கு விசாரணை பாதிக்கும் அப்படிங்கிற விவரங்களை அஃபிடவிட்டா போடணும். அந்த பிரமாண பத்திரத்துல முக்கியமா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அக்யூஸ்ட போலீஸ் கஸ்டடிக்கு கொடுக்கின்ற பட்சத்துல மன ரீதியாகவோ உடல் ரீதியாகவோ தொந்தரவு செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு இன்ஸ்பெக்டர் எழுதி கொடுக்கணும். மன ரீதியாகவோ உடல் ரீதியாகவோ அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரை தொந்தரவு செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு அஃபிடவிட் கொடுக்கணும். அவரை பாக்ஸ்ல ஏற்றி விசாரிச்சு வாக்குமூலத்தை பதிவு செஞ்சுக்கிட்டு on such a condition police custody can be given. On such a condition police custody can be given. திரும்பி அவரை நீதிமன்றத்துல ஒப்படைக்கிறப்ப நீதித்துறை நடுவர் அவரை கேட்கணும். மன ரீதியாகவோ உடல் ரீதியாகவோ காவல்துறையினர் துன்புறுத்தினாங்கிறாங்கிற கேள்வியை கேட்க வேண்டும். ஒரு அக்யூஸ்ட முதல் முறையாக நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்றப்ப என்ன சொல்லணும், என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த போலீஸ் கஸ்டடியை பத்தி கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் 2019ல ரூல் 6 சொல்லுது. ரூல் 6 சப் ரூல் 6 சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? தி மேஜிஸ்ட்ரேட் shall not grant remand to police custody unless they are satisfied that there is a good ground for doing so. A request for remand to police custody shall be accompanied by an affidavit setting out briefly the prior history of the investigation and the likelihood of further clues which the police by having accused in custody shown by the investigating or other police officer not below the rank of a sub-inspector of police. So remand should not be made mechanically. This has been guided by criminal rules of practice 2019. Rule 6 is very very clear. இப்ப ரிமாண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அக்யூஸ்ட ப்ரொடியூஸ் பண்றப்பயே முதல் தகவல் அறிக்கை வரும். இப்ப முதல் தகவல் அறிக்கை வந்தோடனே என்ன பண்ணணும்? முதல் தகவல் அறிக்கையில ஒவ்வொரு பக்கமும் நீதித்துறை நடுவர் முழுமையாக கையெழுத்து போடணும். ஒவ்வொரு பக்கத்திலையும் அவருடைய பேரை எழுதணும். நேரம் மற்றும் நாளை குறிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பக்கத்திலையும் குறிக்கணும். சரி, இப்ப ரிமாண்ட் பண்ணியாச்சு சார். ரிமாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்ப கேஸ் இஸ் அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ரீ காக்னிசன்ஸ் ஸ்டேஜ். இப்ப பெயில் அப்படிங்கிற விஷயம் வருது. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், பெயில் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் அண்ட் நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ். இன்னொரு கேட்டகரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இன்னும் கொஞ்சம் என்ன கேட்டகரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, பெயில் offenses exclusively triable by court of sessions. இப்ப கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜரோட ஷெட்யூல் ஹஸ் பீன் annexed. அந்த ஷெட்யூல்ல என்ன சொல்றாங்க? 2 வகையான நீதிமன்றம் சொல்றாங்க. offenses triable by the judicial magistrate of the first class, offenses exclusively triable by the court of session. இப்ப எனக்கு ஒரு டவுட், offenses exclusively triable by the court of sessions, triable by court of sessions, bail with regard to the bail இந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் விடலாமா, ஆர் அடிஷனல் செஷன்ஸ் விடலாமா, ஆர் bail can be granted by only high court or sessions court அப்படின்னு வேறுபாடை
அந்த கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர்ல அந்த ஷெட்யூல்ல சொல்லியிருக்காங்களான்னா கிடையாது. ஸோ அப்ப இன்னொரு டவுட் வருது. an accused has been charged for an offense under section 307. இப்ப 307 கேஸ்ல no doubt it is exclusively triable by the court of session. இப்ப மேஜிஸ்ட்ரேட் பெயில் விட முடியுமான்னு கேட்டா no doubt bail can be granted if sentence, அதாவது லைஃப் சென்டென்ஸ் ஆர் டெத் இல்லாத கேஸ்ல, லைஃப் சென்டென்ஸ் ஆர் டெத் கொடுக்க இல்லாத கேஸ்ல offenses though exclusively triable by the court of session, learned magistrate can grant bail. சரி, இப்ப நம்ம ஒண்ணா பார்ப்போம். bail in a bailable offense. bail in a bailable offense. Section 436 CRPC speaks about bail in a bailable offense. In what cases bail can be taken-ங்கறதான் தலைப்பு. ஏன் ஒரு வழக்கினுடைய தலைப்பு பார்க்கணும்னா இன்டர்பிரேஷன் அந்த தலைப்பையும் ஒட்டி வரணும். 2005 SEC கிரிமினல்ல இக்பால் சிங் வர்சஸ் மினர்வா அப்படிங்கிற வழக்குல 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அரசியல் சாசன அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பு. உச்ச நீதிமன்றத்துல அரசியல் சாசன அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பு 2005 SEC கிரிமினல்லையும் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கும், AR சுப்ரீம் கோர்ட்லயுமே ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கும். அதுல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, செக்ஷன் 340 CRPC, செக்ஷன் 195 CRPC எப்ப வரும் அப்படிங்கறத சொல்றப்ப செக்ஷனுடைய தலைப்பையும் சேர்த்து படிக்க வேண்டும் சொல்லுவாங்க. மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை அரசியல் சாசன அமர்வு, உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அரசியல் சாசன அமர்வு உறுதிப்படுத்திய தீர்ப்பு அது. சரி, இப்ப பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்ல பெயில் இஸ் ரைட், பெயில் இஸ் ரைட், பெயில் இஸ் மேண்டேட்டரி. பெயில் அப்படின்னா என்னங்க? வாட் இஸ் பெயில்? இப்ப செக்ஷன் 436 படிச்சோம்னா இஃப் ஹி இஸ் ரெடி டு ஃபர்னிஷ் பெயில் வரும். அதாவது அக்யூஸ்ட் ஹேஸ் டு ஃபர்னிஷ் சூரிட்டி, தட் மீன்ஸ் பெயில். சூரிட்டி கொடுக்க ரெடியா இருக்காரு அப்படின்னா பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்ல பெயில் இஸ் மஸ்ட். ஃபார் அக்யூஸ்ட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் பெயில், சூரிட்டியே கொடுக்கல, சார் பெயில் வந்து பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்ல மஸ்ட், என்னையே வெளியில விடலன்னு கேட்க முடியுமா? whether section 436 has been violated னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, bail in bailable offense-ல even police officer can grant bail. Police officer can enlarge the accused on bail if he is charged for bailable offense. In what cases bail to be taken? When any person other than a person accused of a non-bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station, or appears, or appear means surrendered, is brought before a court, brought before a court na கைது செஞ்சு அழைச்சிட்டு வர்றது, and is prepared at any time, so accused has to prepare at any time while in custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail. Prepare இருக்கணும் எதுக்கு? To give bail. Such person shall be released on bail. So bailable offense-ல the accused has to prepare to give bail, then only the such person shall be released on bail either by the officer who arrested him or by the learned magistrate. சரி, ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க சார், கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க, bail application, bail was ordered to produce only one surety bond வெறும் 500 ரூபாய்க்கு. ஆனா அவரால் surety ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல. இப்ப அவர் வெளியில விடுறதா இல்லையா? வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கா? இல்ல கடைசி வரைக்கும் சூரிட்டியே கொடுக்க முடியலன்னா அவர் உள்ளே வச்சிருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டா, இப்ப 436ல எந்த விதமான டிஸ்கிரிஷனும் போலீஸ் ஆபீசருக்கும் கிடையாது, மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கும் கிடையாது. என்ன ஒரு ஆபீசருக்கு, ஜுடிஷியல் ஆபீசருக்கு என்ன அதிகாரம் அப்படின்னு கேட்டா, பாண்ட் பிக்ஸ் பண்ணலாம். 2000 ரூபாய்க்கு பாண்ட் எழுதி கொடுங்க, 5000 ரூபாய்க்கு பாண்ட் எழுதி கொடுங்கன்னு கேட்கலாம். இன்னொன்னு, எத்தனை சூரிட்டி, 2 சூரிட்டி ஆஜர்படுத்துங்க அல்லது 1 சூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுவுமே ப்ரொபோர்ஷனேட்டா இருக்கணும். இப்ப ஒரே ஒரு சூரிட்டி 500 ரூபாய்க்கு எழுதி கொடுக்க சொல்றார். ஆனால் அந்த அக்யூஸ்டால கொடுக்க முடியல.
அதுக்கு என்ன ஏதாவது தீர்வு இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா புரவிசோ கிளாஸ்ல என்ன சொல்றாங்க, அதாவது கைது செஞ்சதுல இருந்து ஒரு வாரம் வரை ஒருத்தர் ஷூரிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அவரை இண்டிஜன் பர்சன் அப்படின்னு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கருத வேண்டும். இந்த பாருங்க, provided that such officer or court if he or thinks fit may and shall, if such a person is indigent and is unable to furnish surety instead of taking bail என்ன surety வாங்கிப்பதற்கு பதிலாக from such a person discharge him on his executing a bond without sureties for his appearance as hereinafter provided. அவர்கிட்ட மட்டுமே ஓன் பாண்ட் வாங்கிக்கிட்டு விடலாம். எப்ப விடலாம்? அவரை இண்டிஜன் பர்சன் அப்படின்னு கருதினால். அப்ப இண்டிஜன் பர்சன் அப்படின்னா யார் அப்படின்னு ஏதாவது டெபினேஷன் இருக்கான்னு பார்த்தா 436 1லயே ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க. Where a person is unable to give bail within a week of the date of his arrest, it shall be a sufficient ground for the officer or the court to presume that he is an indigent person for the purposes of this proviso. இப்ப ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரை இண்டிஜன் பர்சன் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்தால் அவரை சொந்த பிணையத்தில் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம், விட்டுடலாம். இப்ப செக்ஷன் இந்த புரவிசோலை எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன சொல்றாங்க, அந்த இண்டிஜன் பர்சன்ங்கிற முடிவுக்கு வரணும்னா அவரை ஒரு வாரம் வரைக்கும் ஷூரிட்டி கொடுக்க முடியாதவரா வச்சிருக்கணும். இப்ப என்னுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இந்த புரவிசோலையும் எக்ஸ்பிளனேஷன்லையும் என்ன சொல்றாங்க, சச் ஆபீசர் அண்ட் கோர்ட்டுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு கைது செய்த காவல் அலுவலர் கூட ஒரு வாரம் வரைக்கும் காத்திருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா இது செக்ஷன் 57க்கு நேர் விரோதமாக இந்த புரோவிஷோ கிளாஸ் இருக்கிறதுங்கிறது என்னுடைய கருத்து. திஸ் ப்ரொவிஷன் இஸ் டைரக்ட்லி இன் கான்ஃபிளிக்ட் வித் செக்ஷன் 57 CRPC. ஏன்னா 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள ஒருத்தரை காவல் அடைப்பு செய்யணும், ஒருவரை நீதித்துறை நடுவர்கிட்ட முன்னிலைப்படுத்தணும். இப்ப ஜுடிஷியல் ஆபீசர் ஜுடிஷியல் கஸ்டடிக்கு எடுத்ததற்கு பிறகு ஒரு வாரத்துல வரைக்கும் ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் வச்சுக்க முடியாது, கஸ்டடியில வச்சுக்க முடியாது. ஒரு வாரம் கழிச்சு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர்டர் போட்டதுக்கு அப்புறமா இவர் பெயில விட முடியாது. சோ இன் மை கன்சிடர்டு ஒப்பீனியன் தி புரவிசோ and the explanation appended with section 436 subclass 1 is directly in conflict with section 57. My humble opinion is the such officer as found in section 436 1 proviso and explanation has to be modified. It requires amendment. சரி, இப்ப அடுத்த provision non bailable offense. இப்ப இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு விஷயத்தை பார்ப்போம் சார். செக்ஷன் 436ல bailable offense, non bailable offense செக்ஷன் 437, pre arrest bail செக்ஷன் 438, special power of the court of session and high court செக்ஷன் 439. சார் இப்ப ஒருத்தர் பெயில் விட்டார் சார், பெயில் விட்டார், ஏதோ அப்பீல் இருக்குதா, ஏதோ அப்பீல் ப்ரொவிஷன் இருக்குதா, ஏதாவது அப்பீல் ப்ரொவிஷன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா there is no provision in the code of criminal procedure. There is no provision in the code of criminal procedure for filing an appeal in the bail. அதனாலதான் நம்ம வந்து பெயில் ஒரு தடவை ரிஜெக்ட் ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்பி போடுறது. So there is no provision in the CRPC for filing appeal against the order granting bail or refusing bail. சரி, இப்ப செக்ஷன் 437 பார்க்கலாம். 437 subclass 1 and 2 speaks about bail in a non-bailable offense. Bail in a non-bailable offense. When bail may be taken in case of non-bailable offense, when any person accused of or suspected of the commission of any non-bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or brought before a court other than the high court or court of session, he may be released on bail, but such person shall not be so released if there appear reasonable grounds for believing
that he has been guilty of an offense punishable with death or imprisonment for life. So bail is rule exception அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, section 437 1I பாருங்க, such person shall not be so released if there appear reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offense punishable with death or imprisonment for life. So ஒரு நீதிமன்றம் death penalty or imprisonment for life கொடுக்கக்கூடிய கேஸ்ல reasonable ground இருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணா that accused is not entitled for grant of bail. 437 subclass 1 படி that accused is not entitled for bail. So subclass 1 and 2 speaks about bail in a non-bailable offense. Sir, please 439. 439 is a special provision. Special powers of High Court or Court of Session regarding bail. A High Court or Court of Session may direct that any person accused of an offense and in custody be released on bail, and if the offense is of the nature specified in subsection 3 of section 437, may impose any condition which it considers necessary for the purposes mentioned in that subsection. So section 439 CRPC is a special power of the High Court and the Court of Session. So Court of Session க்கும் High Court க்கும் special powers கொடுக்குறாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி regarding bail there is no provision for filing appeal only in one provision, one act, that is the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. அதுல மட்டும்தான் whether bail is granted or refused, and appeal has to be filed before the Honorable High Court. SC/ST Act la if bail is granted, it can be challenged by way of appeal. If bail is refused, it can be challenged by way of an appeal before the Honorable High Court. This is a new provision in the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. இப்ப என்னுடைய பெரிய ஒரு டவுட் என்னன்னா, இப்ப bail granted, whether this bail is absolute, the bail எது வரைக்கும் இருக்கும், the bail granted, once granted, அந்த ட்ரையல் முடிகிற வரைக்கும் அந்த பெயில் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, இல்ல இந்த பெயில சேலஞ்ச் பண்ண முடியுமா முடியாதா? சார் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க there is no appeal provision, once பெயில் கொடுத்தாச்சுன்னா கடைசி வரைக்கும் இருக்கும், ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னா, இப்போ there is a provision in section 437 subclass 5 and 439 subclass 2 to cancel the bail. இப்போ bail once granted அப்படின்னா எப்படி ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு தண்டனை கொடுக்கவும் அதிகாரம் இருக்குது, விடுதலை செய்யவும் அதிகாரம் இருக்கிறது. அதே மாதிரி the court which has granted bail can also cancel the bail. No doubt the court which has granted the bail can also cancel the bail. There are two provisions coined in section 437 subclass 5 and 439 subclass 2 CRPC. இப்ப CRPC ல ரெண்டு provision இருக்கு. Let us see 437 subclass 5. 437 subclass 5 ல டைரக்டா 437 subclass 5 லயோ அல்லது 439 subclass 2 லயோ டைரக்டா பெயில கேன்சல் பண்ணலாம்னு சொல்லல. இப்ப நான் படிக்கிறேன் பாருங்க, 439 subclass 2, a high court or court of session may direct that any person who has been released on bail under this chapter be arrested and commit him to custody. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஸ்பெஷல் பவர் ஆஃப் தி ஹை கோர்ட் ஆர் கோர்ட் ஆஃப் செஷன் ரிகார்டிங் பெயில். இந்த செக்ஷன் 439ல ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 437 சப்கிளாஸ் 5ல என்ன சொல்றாங்க, எனி கோர்ட் விச் ஹஸ் கிராண்டட் பெயில் கேன் கேன்சல் தி பெயில். சரி, எடுத்துலாம். எனி கோர்ட் விச் ஹஸ் ரிலீஸ் எ பர்சன் ஆன் பெயில் அண்டர் சப்செக்ஷன் 1 ஆர் சப்செக்ஷன் 2. இப்ப செக்ஷன் 437 சப்கிளாஸ் 1 சப்கிளாஸ் 2 படி பெயில்ல விட்டுருந்தா, if
it considers it necessary to do, direct that such person be arrested and commit him to custody. சார் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம்? பெயில் கேன்சலேஷனை பொறுத்தவரை பெயிலை எப்ப கேன்சல் பண்ணலாம்? நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கருத்து என்ன இருக்குன்னா, சார் சாட்சிகளை மிரட்டுறார், கண்டிஷனை வயலேட் பண்றார், மதுரை தெப்பக்குளம் காவல் நிலையத்துல தினமும் காலையிலையும் சாயந்தரமும் கையெழுத்து போடணும் டைரக்ஷன், கண்டிஷன் போடுறாங்க, கண்டிஷனை வயலேட் பண்ணிட்டார், so bail is liable to be cancelled. சாட்சிகளை மிரட்டுறார், he is interfering in the investigation, so bail is liable to be cancelled. இப்ப என்னுடைய கேள்வியே என்னன்னா, இப்ப if only on 2 grounds bail can be cancelled, or the learned judge has granted bail without considering the allegation leveled against the accused, without evaluating the materials, without discussing the case, without considering the antecedents of the accused, he has granted bail. If he is complying with the condition, he is not disturbing the witnesses, he is promptly complying with the condition. என்னுடைய கேள்வியே, whether this bail order can be challenged under section 437(5) or under section 439(2) CRPC. இதுக்கு very recent judgment of Honorable Madras High Court reported in MLJ criminal 2019 MLJ criminal என்ன சொல்றாங்க, Supreme Court latest Supreme Court என்ன சொல்றாங்க, bail has to be granted, bail has to be granted, no doubt appreciation of evidence or evaluation of material at the time of granting of bail கிடையவே கிடையாது. But anyhow, whether the accused is entitled for bail or not, there must be a discussion. Whether accused is entitled to bail, antecedent of the accused has to be discussed. The allegation and the nature of the offenses has to be discussed, and there must be a discussion. And if there is no discussion on the point, and without considering the aspect, if bail is granted, that order is liable to be cancelled. Section 437 and 439 la படிச்சீங்கன்னா, if it considers it necessary, if it considers it necessary அப்படின்னா, if for appeal provision, though there is no appeal provision, it is nothing but sitting an appeal, even more than an appeal power. If it considers it necessary, then the bail can very well be cancelled. Regarding the points, I have circulated a notes as well, PowerPoint presentation. I humbly request the participants, I humbly request my learned brothers and sisters to put your number on the chat box, or you please contact the host or co-host. They will definitely circulate the materials. I am unable to circulate since I am not sound on technology. My respectful submission is, please read section 437 subclass 5 and 439 subclass 2 CRPC. It speaks volume. It speaks volume. If it considers necessary, the bail is liable to be cancelled. Is liable to be cancelled. 2019 volume 2 MLJ criminal. 2019 volume 2 MLJ criminal. அதுல பாத்தீங்கன்னா பல விஷயங்களுக்கு விடை கொடுக்கும். 2019 volume 3 MLJ criminal page 351. இதுல பல விஷயங்களுக்கு இதுல தீர்வு இருக்கும். His Lordship Justice N. Anand Venkatesh was pleased to decide this issue. இந்த கேஸ்ல PT வாரண்ட்ல ஒருத்தரை ரிமாண்ட் பண்ண முடியுமா? PT வாரண்ட்ல ரிமாண்ட் பண்ண முடியுமா? If an order of bail was granted by the High Court, whether the learned magistrate or learned session judge can cancel. Forfeiture of bail bond எப்ப வரும்?
ஸ்பிளிட் அப் அக்யூஸ் சப்சிக்வெண்டா வர்றார், ரெண்டு கேஸையும் மெர்ஜ் பண்ண முடியுமா, வயலேஷன் ஆஃப் கண்டிஷன் இருந்தா மட்டுமா கேன்சலேஷன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடை 2019 வால்யூம் 3 எம்எல்ஜே கிரிமினல் பேஜ் 351 பழனிவேல் வெர்சஸ் ஸ்டேட் பேராகிராஃப் 30, 31, 34. 2019 3 MLJ criminal page 351 paragraph 30, 31 and 34. Paragraph 30, 31 and 34 and yet another judgment reported in 2019 volume 2 Madras Weekly Notes criminal page 626 page 626 paragraph 20 paragraph 20. In the case conduct of the accused subsequent to release, conduct of the accused subsequent to release, supervening circumstances, suppression of fact while bail was granted. For வழக்குல the fact was suppressed without considering the heinous nature of the offense, bail was granted. No doubt that order is liable to be cancelled by the Honorable High Court or Supreme Court, and even if magistrate has granted, the Court of Session can also cancel by exercising the special power conferred under section 439 subclass 2 CRPC. இப்போ இன்னொரு டவுட் வருது சார், செக்ஷன் 437ல நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்ல 437(5) இருக்கு. இப்ப பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்ல whether bail is liable to be cancelled or not. சபார்டினேட் ஜுடிஷியரியை பொறுத்த வரைக்கும் unless there is a provision empowering the learned magistrate or learned session judge, they cannot pass any order. They must be guided with the provision of law. No doubt there is no provision in section 436 CRPC to cancel the bail. ஒரு பெயில கேன்சல் பண்ணுவதற்கு 436 CRPC ப்ரொவிஷன் இல்லை. அதே மேஜிஸ்ட்ரேட் 437 சப்கிளாஸ் 1 and 2ல பெயில் கொடுத்தா கேன்சல் பண்ணலாம். பட் தி வெரி சேம் லேர்னட் மேஜிஸ்ட்ரேட் இஃப் கிராண்டட் பெயில் இன் ஏ பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் கேன்சல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா there is no power. Since there is no power has been conferred under the Code of Criminal Procedure, that order cannot be cancelled. Equally there is no provision in section 438 CRPC. அப்பனா bail granted in bailable offense and pre-arrest bail under section 438 CRPC வானலாவி அதிகாரமா கடைசி வரைக்கும் அப்படியே இருக்கலாமா, அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாமா? if there is a breach of bond என்னதான் பண்ண முடியும், ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கவே இருக்காது. செக்ஷன் 439 சப்கிளாஸ் 2 படிச்சோம்னா கீ வேர்டு என்னன்னு கேட்டா if bail is granted under this chapter, 439 subclass 2 CRPC ல என்ன சொல்றாங்க, if bail is granted under this chapter can be cancelled. இப்ப கேன்சலேஷன்ங்கிற வார்த்தையை 437 subclass 5 லயும் சொல்லல, 439 subclass 2 CRPC லயும் சொல்லல. அப்புறம் எப்படி சார் நீங்க பெயில கேன்சல் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்கன்னு கேட்டா ரெண்டுலயுமே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா be arrested and commit him to custody, be arrested and commit him to custodyங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க. என்ன சொல்றாங்க, a high court or court of session may direct that any person who has been released on bail under this chapter be arrested and commit him to custody. ஏற்கனவே கைது பண்ணியாச்சு சார், ஏற்கனவே கைது பண்ணியாச்சு, bail granted. அவர் எப்படி திருப்பி அரெஸ்ட் பண்ண முடியும், அவர் எப்படி திருப்பி commit him to custody அனுப்ப முடியும்? that means that order is liable to be cancelled and he may be arrested and commit him to custody. So section 437 subclass 5, 439 subclass 2 CRPC speaks about cancellation of bail. சரி, இப்ப பெயில் பார்த்தோம், பெயில் கேன்சலேஷன் பார்த்தோம். இப்ப பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்ல பெயில கேன்சல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா
ரசிக்லால் ஏஐஆர் 2009 சுப்ரீம் கோர்ட் ரசிக்லால் அப்படிங்கிற கேஸ்ல பெயில கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன்சல் பண்ண முடியாதுங்கிற தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்றத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப மதுரை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளையில பில்லப்பன் அலையஸ் ரவிக்குமார் வெர்சஸ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற வழக்குல பில்லப்பன் அலையஸ் ரவிக்குமார் வெர்சஸ் ஸ்டேட்ங்கிற வழக்குல ஹானரபிள் மிஸ்டர் ஜஸ்டிஸ் PN பிரகாஷ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பெயில் இன் ஏ பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் அவர் வரவே இல்லைங்க, வாரண்ட்ல இருக்கார், என்னதான் பண்ண முடியும்? There is admittedly there is no provision. என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, it is a reported judgment. Guidelines have been given by the honorable justice. என்ன அப்படின்னா, forfeiture of bail bond. forfeiture of bail bond அப்படிங்கிற provision இருக்கு. செக்ஷன் 446ல forfeiture of bail bond. இப்ப ஏற்கனவே சொன்னா இல்லையா, what action of the learned magistrate would amount to taking cognizance சொல்லப்படல. இப்போ forfeiture of bail bond அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அப்படின்னா என்ன? forfeiture of bail bondனா எப்படி ஒரு bail bondை கேன்சல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, violation of bond. ஒரு bond எழுதி கொடுக்கிறோம், bond எழுதி கொடுக்கிறோம்னா it is nothing but a contract between the accused to the government. If there is a violation, he is liable to pay some fine. இப்ப வயலேஷன் இருந்தா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, தி பாண்ட் 10,000 ரூபாயா 20,000 ரூபாய் இருந்தா that can be levied as a sentence of fine. ஒரு நீதிமன்றம் ஃபைனை எப்படி வசூல் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி அந்த பெயில் பாண்டை ஃபோர்ஃபீட் பண்ணிட்டுனா வசூல் பண்ண முடியும். ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு பெயில் பாண்டுக்குன்னு, ஃபார்ம் நம்பர் 45, பாண்ட் அண்ட் பெயில் பாண்ட் for attendance before officer in charge of the police station or court. See section 436, 436A, 437, 437A, 438 and 441. இப்ப இந்த பெயில் பாண்ட்ல தான் ஆளை வெளியில விடுறாங்க, ரிலீஸ் பண்றாங்க. அதுல கடைசியா என்ன வரும்? I bind myself to forfeit to government the sum of rupees so and so. Form number 45. இந்த ஃபார்ம் நம்பர் 45 படி he is liable to be proceeded. இப்ப பெயில் பாண்ட், இப்ப பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்லயோ நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்லயோ பாண்ட் எழுதி கொடுக்கிறார். அந்த பாண்ட் என்னன்னா forfeiture ஆஃப் பெயில் பாண்ட். எப்ப இந்த forfeiture ஆஃப் பெயில் பாண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, cancellation ஆஃப் பாண்ட் அண்ட் பெயில் பாண்ட் செக்ஷன் 446ல சொல்றாங்க, procedure when bond has been forfeited where a bond under this court is for appearance or for production of property before a court and it is proved to the satisfaction of that court or any court to which the case has subsequently been transferred that bond has been forfeited. இப்ப 446 படி bond forfeit ஆயிடுச்சுன்னு வருது. procedure when bond has been forfeited. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்லயோ ஒரு நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்லயோ போயிட்டார், என்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணணும் அப்படின்னா, accused must be heard. cancellation of bail, before cancelling the bail, before forfeiture of bail bond, accused must be heard. accused must be heard. இந்த behind back ஒரு ஆர்டர் போடக்கூடாது அப்படிங்கிற பிரின்சிபலுக்கு பின்னாடி ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு தான் உண்டு. எஃப்ஐஆர் போடுறதுக்கு முன்னாடி accused need not be heard. Before registering FIR, accused is not entitled for hearing. One and only exception. If a procedure when bail bond has been forfeited, where a bond under this code is for appearance or for production of property before a court and it is proved to the satisfaction of that court. அது என்ன சார் for production of property ன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டா, ரிட்டர்ன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, அப்படி ரிட்டர்ன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம். கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ராப்பர்ட்டியை டிஸ்போசல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த ரிட்டர்ன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிட்டு போயிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் பாண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு தான் வாங்கிட்டு போக முடியும். இஃப் தெர் இஸ் எ வயலேஷன்,
where a bond under this code is for appearance or for production of property before a court, and it is proved to the satisfaction of that court or of any court to which the case has subsequently been transferred, that the bond has been forfeited. இப்ப எப்படி forfeit பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டா, sentence of fine. Sentence of fine எப்படி வசூல் பண்ணுவோம்? Sentence of fine ரெவென்யூ ரெக்கவரி ஆக்ட் படி, ரெவென்யூ ரெக்கவரி ஆக்ட் படி எப்படி ஃபைனை ரெக்கவர் பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி பண்ணலாம். செக்ஷன் 421 and 422 CRPC will come into play. செக்ஷன் வாரண்ட் ஃபார் லெவி ஆஃப் ஃபைன் 421 422. இப்ப ஒரு டவுட் வரும். ஒரு தஞ்சாவூர்ல ஒரு குற்ற வழக்கு, அவருக்கு சூரிட்டியா நாகர்கோயில்ல இருந்து ஒருத்தர் வர முடியுமா? நாகர்கோயில்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிய தஞ்சாவூர் நீதிமன்றத்துல ஷூரிட்டியா காமிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ஒரு சந்தேகம் வரும். சார், லெவி வாரண்ட் ஃபார் லெவி ஆஃப் ஃபைன் படி தான் அந்த பாண்ட் வயலேட் பண்ணா ப்ரொசீஜர் when the bond has been forfeited 421 422 படி எடுக்கலாங்கிறீங்களே, அப்ப நாகர்கோயில்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை தஞ்சாவூர் மேஜிஸ்ட்ரேட் எப்படி ஃபோர்ஃபீட் பண்ண முடியும், அந்த நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்த முடியும் அப்படின்னா செக்ஷன் 421 422 படி அந்த கன்சென்ட் கலெக்டருக்கு ஆர்டர் அனுப்பிச்சு அந்த ஃபோர்ஃபீச்சர் நடவடிக்கை வாரண்ட் ஃபார் லெவி ஆஃப் ஃபைன் எடுக்க முடியும். அதனால தான் வேறு மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய நபர்களையும் ஷூரிட்டியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வேறு மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய அல்லது மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிய இன்னொரு மாவட்டத்திலேயோ மாநிலத்திலேயோ ஷூரிட்டியாக பிணையாளர்களாக நிறுத்த முடியும். சரி, இப்ப பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்ல ஏதாவது கண்டிஷன் போட முடியுமா அப்படின்னா, ஒரு ஷூரிட்டி அல்லது 2 ஷூரிட்டி இவ்வளவு ரூபாய்க்கு பிணையாய் பத்திரம் எழுதி கொடுக்கணுங்கிறதை தவிர வேறு எந்த விதமான கண்டிஷனும் போடக்கூடாது, போட அதிகாரம் இல்லை. இப்ப நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ் 437 and 439ல 2 லட்ச ரூபாய் பணம் கட்டுங்க, 2 லட்ச ரூபாய் பணம் கட்டுங்க, COVID-19க்கு அரசாங்கத்துக்கு 5 லட்ச ரூபாய் பணம் கட்டுங்க, அல்லது கருவ மரத்தை 1 மாசம் வெட்டுங்க, சொந்த காரங்கள் தான் ரத்த உறவினர்கள் தான் ஜாமீன்தாரர்களாக வர முடியும், சேல் டீட நீதிமன்றத்துல தாக்கல் பண்ணணும் என்கிற கட்டளைகளை பிறப்பிக்க முடியுமா, கண்டிஷன்ஸ் போட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, there are caton of decision from the Honorable Supreme Court of India and several cases from the Madras High Court. First case Sasikala versus Director of Enforcement Wing. நிறைய வழக்குகள் இருக்கு. இப்போ 437லையும் 438லையும் சொல்லி இருக்கிற கண்டிஷனை தவிர வேறு கண்டிஷன்ஸ் போட முடியாது. ஆனா எப்ப அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு அக்யூஸ் வெளியூர்கார், வேற மாநிலத்துக்கார், எனக்கு நான் வேற ஒரு மாநிலத்தை சேர்ந்தவன், எனக்கு மதுரையில அல்லது திருச்சியில பிணையாளர்கள் கிடையாது, எனவே அதற்கு தொகையாக ஈடாக நான் அரசு பத்திரங்களை அல்லது பணம் கட்டுகிறேன்னு சொன்னா இட் இஸ் அதை நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணணும். அக்யூஸ்ட் முன் வரணும், நான் பணம் தருகிறேன், அல்லது செக்ஷன் 440. ஸோ கண்டிஷனா போட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா போட முடியாது. இட் வில் பி termed as onerous condition. Section 440 CRPC speaks about that. Section 440 speaks about that amount of bond and reduction thereof. The amount of every bond executed under this chapter, even bond proportionate இருக்கணும். 5 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு 506 part 2ல கேஸ் 5 லட்ச ரூபாய்க்கு பாண்ட் எழுதி கொடுக்கணும்னு கேட்கலாமா? கேட்க முடியாது. Section 4 amount, the amount of every bond executed under this chapter shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive. Shall not be excessive. இப்ப section 445 பாருங்க சார். Deposit instead of recognitions. When any person is required by any court or officer to execute a bond with or without sureties
such court or officer may accept in the case of a bond for good behavior permit him to deposit a sum of money. So இதுல என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க செக்ஷன் 445ல permit him to deposit a sum of money. பர்மிஷன்ங்கிற கொஸ்டின் எப்போ வரும்? ஒருத்தர் கேட்டாதான் நம்ம பர்மிட் பண்ணுவோம். So court cannot direct. Permit him to deposit a sum of money or government promissory notes to such amount as the court or officer may fix in lieu of executing such bond. Bondக்கு பதிலாக in lieu of such bond the court may permit him to deposit a sum of money or government promissory note to such amount as the court or officer may fix. So இந்த இடத்துல அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் கோர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். சரி, இப்ப பெயில் இன் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ், நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸ், கேன்சலேஷன், இது எல்லாமே பார்த்தோம். ஓனரஸ் கண்டிஷன் போட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா போட முடியாது. தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ். I have noted it. I have prepared a PowerPoint presentation. It will be circulated to you. There are number of judgments on the point. சரி, இப்ப செக்ஷன் 267 CRPC, செக்ஷன் 267 CRPC ஒரு ட்ரையல் நடந்துகிட்டு இருக்குது சார். ட்ரையல் நடந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப ஏ அப்படிங்கிற அக்யூஸ்ட், அவருக்கு பெயில் கிராண்டட், he is on bail. பெயில்ல இருக்கிறப்ப வேறு ஒரு வழக்குல ஒரு 506 part 2 வச்சுக்கலாம் உதாரணமா, அந்த வழக்குல அவரை கைது செஞ்சு இப்ப சிறையில இருக்கிறாங்க. அவரை இந்த வழக்குல இன்றைக்கு சாட்சி விசாரணை நடக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம். இன்னைக்கு சாட்சி விசாரணை நடக்குது. ஒரு அமர்வு நீதிமன்றத்துல ஒரு கோர்ட்ல ஆஜராயிருக்காரு, சாட்சிகளை குறுக்கு விசாரணை பண்ணிட்டாரு. வழக்கு 10 நாள் கழிச்சு 1 மாசம் கழிச்சு தள்ளி போடுறாங்க. அப்ப அதுக்குள்ள அவரை கைது செஞ்சு வேற வழக்குல ஒரு கஸ்டடியில இருக்கார். இப்ப அவர் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பிரிசனர்ஸ் டிரான்சிட் வாரண்ட் whenever in the course of an inquiry or trial or proceeding under this code it appears to a criminal court that a person confined or detained in a prison should be brought before the court for answering to a charge of an offense or for the purpose of any proceeding against him, that it is necessary for the ends of justice to examine such a person as a witness, the court may make an order requiring the officer in charge of the prison to produce such person before the court answering to the charges or for the purpose of such a proceeding as the case may be for giving evidence. இப்ப இந்த 267ல போடுற ஆர்டருக்கு பேரு பிரிசனர் டிரான்சிட் வாரண்ட். இப்ப இந்த பிரிசனர் டிரான்சிட் வாரண்ட்ல ஒருவரை கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. என்ன பண்ணணும்? அந்த கேஸ் சாட்சி விசாரணைக்காக போட்டுக்கு அவரை நீதிமன்றத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவரை திரும்பி ரிமாண்ட் பண்ணலாமா இந்த கேஸ்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, அவருக்கு வாரண்ட் கூட இருக்கு, அவரை ரிமாண்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டா 2004 MLJ கிரிமினல் பேஜ் 440 அப்பூஸ் கேஸ் அப்படிங்கிறது லீடிங் கேஸ் ஆன் தி பாயிண்ட். இந்த கேஸ்ல State Public Prosecutor Mr. I. Subramaniam, the learned senior counsel, requested the Honorable High Court. The State Public Prosecutor requested the Honorable High Court to circulate the judgment. நிறைய வழக்குகள்ல ரிமாண்ட் பண்ணிறதுனால நிறைய வாரண்ட்ல ரிமாண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏற்கனவே பெயில்ல இருந்தா அவரை திரும்பி ரிமாண்ட் பண்ணி திரும்பி ஒரு பெயில் அப்ளிகேஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு there is a guidelines given by the Madras High Court to the subordinate judiciary. 2004 MLJ criminal page 440. Very recently I have already told 2019 volume 3 MLJ criminal page 351 paragraph 33 and 36. இந்த கேஸ்லயுமே paragraph 33 and 36ல சொல்லுவாங்க பழனிவேல் versus ஸ்டேட். இதுல forfeiture of bail bond, forfeiture of bail bondக்கு எப்ப நோட்டீஸ் கொடுக்கணுமா இல்லையா அப்படின்னு செக்ஷன்ல இல்ல. நோட்டீஸ் கொடுக்கணுமா இல்லையான்னு இல்ல. இதுல எந்த கேஸ் லீடிங் கேஸ் செக்ஷன் 440 சார். 2004 MLJ கிரிமினல் 440. பிரபாகரன் வெர்சஸ் ஸ்டேட். பிரபாகரன் வெர்சஸ் ஸ்டேட்ல
Justice SNJ has decided, sir, ஒரு accused கோர்ட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கார். கோர்ட்டுக்கு வர்றப்ப met with an accident, unconscious போயிடுறாரு, ஜெயில இருக்கார். அன்கான்சியஸா இருக்கார், சாரி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கார். டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப்டர் ஏ மந்த். மறுநாளே நீதிமன்றத்துக்கு வர்றார். மறுநாளே நீதிமன்றத்துக்கு வந்து எஃப்ஐஆர், இவர் ஆக்சிடென்ட்ங்கிறதுனால ஒரு எஃப்ஐஆர், மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே காட்டுறார். மேஜிஸ்ட்ரேட் செக்ஷன் 70 சப்கிளாஸ் 2ல he cancelled the bail, sorry, cancelled the NBW issued to secure that accused. இப்ப violation of bond அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் அப்பியரன்ஸ். இஃப் a bond is for appearance, நீங்க நீதிமன்றத்துல சொல்ல நாளெல்லாம் வரணும்னு ஒரு வாரண்ட் இருக்கு, அந்த பாண்ட் எழுதி கொடுக்குறோம். ஒரு பர்டிகுலர் டேட்ல வரல, அவர் அன்கான்சியஸா போனதுனால கவுன்சிலுக்கு போன் பண்ணி சொல்லி 317(1) அப்ளிகேஷன் போட முடியல, என்பிடபிள்யூ இஷ்யூடு. இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பெயில் பாண்ட் 4 feet ஆயிடுமான்னு கேட்டா நோ. பெயில் பாண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா 4 feet ஆயிடாது. பிஃபோர் forfeiture of bail bond, accused and surety must be heard. பிரபாகரன் versus state. அப்புறமா forfeiture of bail bond பத்தி பில்லப்பன் அலையஸ் ரவிக்குமார் கேஸ் கைட்லைன்ஸ். இந்த சூழ்நிலையில் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வெரி டீடைல் ஜட்ஜ்மெண்ட். இந்த பிரபாகரன் கேஸ், ஷாஜி கேஸ், பில்லப்பன் கேஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து இந்த பழனிவேல் வெர்சஸ் ஸ்டேட் decided by Honorable Madras High Court, paragraph 33 and 36ல சொல்லியிருப்பாங்க. Let me read paragraph 29. It is therefore clear that a PT warrant can never be converted into a regular warrant in a case where the accused person is already on bail and thereby does not authorize the court to remand the accused on a strength of a regular warrant. The first issue raised before this court is answered accordingly. Paragraph 33. This court had an occasion to deal with a similar issue in Pillappan alias Ravikumar versus State. Pillappan alias Ravikumar versus State. The entire paragraph has been extracted, and in paragraph 36, in the present case, the court below did not follow this procedure. The court below has proceeded to straightaway cancel the bail by virtue of the impugned order dated 29/3/2019. The Honorable Supreme Court, in the case of PK Shaji versus State of Kerala, AIR 2005 Supreme Court Report 5560. The plea of the appellant learned counsel is that if the Sessions Court had granted bail, the order of cancellation of such bail should also have been passed by the Sessions Court or by any superior court and not by the learned magistrate who is not empowered to cancel it. இன்னொரு கேள்வி வரும், court of session or Honorable High Court has granted bail, whether the learned magistrate can cancel? No, unless there is a clear direction in the bail order itself. In case of a violation, giving authorization to the subordinate judiciary that the bail can be cancelled, unless there is a clear direction by the higher judiciary, the bail granted by the High Court or Sessions Court cannot be cancelled by the magistrate. If a bail is granted by the Honorable High Court, the same cannot be cancelled by Court of Session or by the learned magistrate. AIR 2006 Supreme Court page 100. As well 2019 3 MLJ criminal by the Madras High Court. இதுல கடைசியா the crux of the order, paragraph 42. Since the judgment is very important, all the lawyers practice in the criminal side must know the judgment. So I am reading this judgment in toto. Paragraph 42. In the result, the impugned order passed by the court below dated so and so is set aside and the OP is allowed with the following direction. If any breach of any of the aforesaid condition, the trial court is entitled to take appropriate action against the petitioner in accordance with law, as if the condition have been imposed by the petitioner be released on bail by the trial court itself
as laid down by the Honorable Supreme Court in PK Shaji versus State of Kerala. If the petitioner thereafter absconds, இதான் பெரிய முக்கியம். If the petitioner thereafter absconds, a fresh FIR can be registered under section 229A IPC. இப்போ அக்யூஸ்ட் abscond ஆகிட்டே இருக்கார். இப்போ நிறைய கேஸ்ல நிறைய அக்யூஸ்ட் கேஸ்ல ட்ரையல் பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. முதல் அக்யூஸ்ட் ஓடிடுவார். திருப்பி பெயில் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டேட் பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்த அக்யூஸ்ட் ஓடிடுவார். அடுத்த 2 மாசம் கழிச்சு இப்படி ஒருத்தரா ஆட்டம் காமிக்கிறது. சோ செக்ஷன் 229A IPC படி fresh FIR can be registered. The trial court shall proceed further with the trial on day-to-day basis. So this was the judgment given by the Honorable Madras High Court. A clear distinction and guidelines have been given in the judgment rendered by Honorable Mr. Justice N. Anand Venkatesh. இப்ப டூரிங் ட்ரையல் 267 வருது. இப்ப போஸ்ட் ஜட்மெண்ட் ஒரு கேஸினுடைய முடிவு என்னன்னா, காக்னிசன்ட் எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க. எஃப்ஐஆர் ஃபைனல் ரிப்போர்ட்ல முடியுது. செக்ஷன் 190 சிஆர்பிசில காக்னிசன்ஸ் எடுக்கிறாங்க. காக்னிசன்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா சார் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் போட முடியுமா? போஸ்ட் காக்னிசன்ட் ஸ்டேஜ். இந்த போஸ்ட் காக்னிசன்ட் ஸ்டேஜ்னா ஜட்மெண்ட் வருது சார். ஜட்மெண்ட் 2 வகையில இருக்கும். அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ். அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் எப்போ வரும்? செக்ஷன் 313(1)B சிஆர்பிஸ்ல இன்கிரிமினேட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ அக்யூஸ்ட் கேள்வி எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா the learned judge is going to decide whether the guilt of the accused has been proved or not, whether the guilt of the accused has been proved or not, whether the prosecution has proved the charges beyond reasonable doubt or not. அந்த கேள்விக்கு வருது. அப்ப அந்த ஒரு முடிவுல ஒண்ணு தண்டனை தீர்ப்பு வரலாம், இன்னொன்னு விடுதலை செஞ்சு தீர்ப்பு வரலாம். இப்ப கன்விக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். கன்விக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீதிமன்றத்தினுடைய முடிவு. ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றம் குற்றச்சாட்டுகளை அரசு தரப்பிலே தகுநிலை ஐயப்பாடுகளுக்கு அந்நியிலே மெய்ப்பித்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க இல்லையா? The charges leveled against the accused has been proved beyond reasonable doubt and I hold the accused are guilty அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வர்றாங்க. அந்த முடிவுக்கு பேரு கன்விக்ஷன். இப்ப அந்த முடிவு செஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்ன வரும்? கன்விக்ஷன் முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறமா தண்டனை. இட் வில் ஃபாலோ சென்டென்ஸ். சென்டென்ஸ்னா சென்டென்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அண்ட் சென்டென்ஸ் ஆஃப் ஃபைன். இப்ப அப்புறமா காம்பன்சேஷன் கேன் ஆல்சோ பி ஆர்டர்ட். இப்போ ஒரு டவுட் வரும். ட்ரையல் கோர்ட், தி கோர்ட் which has awarded punishment, the court which has awarded punishment, whether suspend the sentence அப்படின்னா 3 வருஷத்துக்குள்ளக்க தண்டனை இருந்தால், 3 வருஷத்துக்குள்ளக்க தண்டனை இருந்தா ட்ரையல் கோர்ட் கேன் சஸ்பெண்ட் தி சென்டென்ஸ். இப்ப பெயிலபிள் அஃபென்ஸ்ல பெயில்ல இருந்து தண்டனை கொடுத்திருந்தா 3 வருஷத்துக்கு மேல இருந்தால் கூட ட்ரையல் கோர்ட் சென்டென்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். ஹை கோர்ட்ல அந்த செக்ஷன் 389 சப் கிளாஸ் 3 அப்ளை பண்ணணும்னா என்ன வேணும்னா, he must satisfy that he intends to file an appeal. He intends to file an appeal அப்படின்னா என்ன வரணும்? அவருக்கு அப்பீல் பண்றதுக்கு முதல்ல செக்ஷன் லால ப்ரொவிஷன் இருக்கணும். He must satisfy the court that he is going to file an appeal and the sentence must be in 3 years. அப்படின்னா சென்டென்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். சரி, அப்பீல் போட்டாங்க. அந்த கன்விக்ஷன் கில்ட்டி அப்படிங்கிற பாட்டு இருக்கு பாருங்க. அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்மானம், நீதிமன்றத்தினுடைய முடிவு, அதை நிப்பாட்டி வைக்கலாமா அப்படின்னா சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் கன்விக்ஷன் கேன் ஆல்சோ பி பாஸ்ட். ராமா நரங் கேஸ் இஸ் a leading case. There must be a proper pleadings. Section 389(1) is applicable to the appellate court. Suspension of conviction is possible. Rama Narang case is a leading case. Thereafter, Navjot Singh Sidhu case and number of judgments are there. Suspension of conviction. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா suspension of conviction க்கு there must be pleadings. இப்போ இந்த conviction இருக்கு, என்ன வேலையை விட்டு எடுத்துருவாங்க. So suspension
I have got a prima facie case to acquittal அப்படின்னா of conviction can be ordered. Sentence of fine இப்போ அப்பீல் பண்றோம், appeal is a continuation of trial. Appeal is a continuation of trial. So sentence of fine also can be suspended. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா the order appealed against section 389 உள்ள என்ன வரும், the order appealed against படிக்கிறோம் பாருங்க, pending any appeal by a convicted person, the appellate court may for reasons to be recorded by it in writing order that the execution of the sentence or order appealed against be suspended, or order appealed against be suspended means suspension of conviction, suspension of sentence of fine, as well compensation. So the appellate court in an appropriate case can very well suspend the conviction, very well suspend the sentence. இப்ப subclass 3 தான் trial court சொல்றீங்களேன். So if an accused is tried for an available offense, sentence 5 வருஷம் கொடுக்குறாங்க, sentence 5 வருஷம் கொடுக்குறாங்க. இப்ப 3ல என்ன சொல்றாங்க, where the convicted person satisfy the court by which he is convicted that he intends to present an appeal, the court shall, where such a person being on bail is sentenced to imprisonment for a term not exceeding 3 years. So trial court 3 வருஷத்துக்கு மேல இருந்தா சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது சென்டென்ஸ். ஆனா சார் அதுக்கு where the offense of which such a person has been convicted is a bailable one, conviction bailable ஒன்னா இருந்தா and he is on bail, order that the convicted person be released on bail. So bailable offense இருந்தா அந்த 3 வருஷங்கிற கட்டுப்பாடு வராது, அவரு sentence can be suspended. இந்த உள்ள ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்குது, within a few minutes the session has to be completed. ஆரம்பிக்கிறதுமே உரிய நேரத்தில் ஆரம்பிக்கிறது, முடிக்கிறது உரிய நேரத்தில் முடிக்கிறது, நேரம் காலம் தவறாமல் இருக்க வேண்டும். எனவே எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை தந்த நண்பர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, இவ்வளவு நேரம் என்னுடன் பயணித்த என்னுடைய அருமை சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய பணிவான நெஞ்சார்ந்த நன்றியை சமர்ப்பித்து, இந்த அத்தனை உரையையும் எல்லோருமே வகுப்புல சொல்லுவாங்க, பேனா கொண்டு வந்தீங்களா, பென்சில் கொண்டு வந்தீங்களா, நோட்டு கொண்டு வந்தீங்களான்னு. இப்ப என்னுடைய வகுப்புல என்னெல்லாம் பேசப்பட்டதோ, இன்னும் இதுல சில தீர்ப்புகள் சுட்டி காட்டப்படவில்லை, நேரத்தினுடைய அவசியம் கருதி அத்தனையுமே பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷனாக உங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கும். ஒரு 2 பக்கம் உள்ள நோட்ஸ் பிளஸ் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் உங்களுக்கு இந்த குழுவினரால் அனுப்பப்படும் என்ற உறுதியை சொல்லி தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த குழுவில் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன், என்னுடைய மூத்த சகோதரர் திரு என் சுவாமிநாதன் அவர்களும் பங்கேற்றிருப்பார்கள். அவர்களுக்கும் மற்ற மூத்த வழக்கறிஞர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பின் வணக்கங்கள் பல.